प्रिय आत्मन सप्रेम जयजी। आज आम चतुराश्रम रु आरंभ करवा। आम भारत वर्षर मुनि ऋषि मैंने आम आगे जो अवदान दे जाइछन्ति ताको आम अज्ञात भाव में रखिदेछु। मनुष्य जीवन को 100 वर्ष आयुष भितर 4टी आश्रम को विभाजन करा जाइछि। भर्तृहरि कहले आयुर्वर्ष शतदूर परिमित। वेद प्रमाण करे जीवेम शरद शतम श्रृणुयाम शरद शतम प्रब्रवाम शरद शतम आदिनाश्याम शरद शतम भूयश्च शरद शता। तेणु ये 4 आश्रम को 25 वर्ष लेखाएं विभाजन करा जाइछि। प्रथम 25 वर्ष ब्रह्मचर्य आश्रम, 25 रु 50 वर्ष गृहस्थाश्रम, 50 रु 75 वर्ष वानप्रस्थ एवं 75 रु 100 वर्ष संन्यास आश्रम बोली विवेचन करा जाइछि। एई आश्रमर विभाजन को नहीं आम भारत वर्षर मुनि ऋषि माने अनेक कथा कहिचंती आ सबुठ प्राधान्य देइचंती गृहस्थाश्रम को। गृहस्थ उपरे आश्रय करती कौ माने ब्रह्मचर्य आश्रम, वानप्रस्थी एवं संन्यास 3टी आश्रम गृहस्थ पर निर्भर करे। यह गृहस्थाश्रम आरंभ हुए विवाह बी बह अन विशेष बहन करवा होची विवाह। तेणु विवाह रे स्वामी स्त्री 2 जन गोटे गाड़ी 2टी चक सदृश। जमी गोटे चक्कर गाड़ी चली पारे ना सेमती स्वामी स्त्री मन अमेल रहिले संसार रूपक रथ चली पारे ना। विवाहर मुख्य उद्देश्य होची मनोर्भवजनाय दैव जनम, मनुष्य हुआ दिव्य संतान उत्पन्न कर। यह हूँ विवाहर लक्ष्य। से आम भारत वर्षर मुनि ऋषि माने विवाह को 8 भाग में विभक्त करथिले। महर्षि मनु संहितारे 3 अध्याय 21 सूत्र कहले ब्राह्मण दैव तथैवार्ष प्राजापत्य तथासुर गांधर्व राक्षसश्चैव पैशाश्चाष्टमो धम। अर्थात ब्राह्म विवाह, दैव विवाह, आर्ष विवाह, प्राजापत्य विवाह, आसुर विवाह, गांधर्व विवाह, राक्षस विवाह और पैशाच विवाह, यही प्रकार 8 प्रकार विवाह प्रचलित करथिले। से 8 प्रकार विवाह भितर सर्वोत्कृष्ट विवाह क्या कह जाइछि? ब्राह्म विवाह को। ब्राह्म विवाहर कन्या पिता विद्वान ज्ञानी सदाचारी पुरुषों को निमंत्रण और सत्कार करी कन्यार सम्मति क्रमे वस्त्रालंकार अलंकृत करी कन्यादान करवा होची ब्रह्म विवाह। यह होची निराडंबर विवाह। एथिरे किछि आडंबरर आवश्यकता नहीं। एथिरे जो संतान उत्पत्ति होती से माने ब्रह्मज्ञानी सुशील सदाचारी वीर संतान उत्पादन करवा होची ए विवाहर लक्ष्य। ए विवाहर लक्ष्य महत होइथिबारु यह श्रेष्ठ विवाह भाव में गण्य। तापर आसिला आपणकर दैव विवाह। यह आडंबरपूर्ण विवाह। एथिरे विशाल यज्ञानुष्ठान करी विभिन्न प्रांतरू योग्य पात्र मानक आमंत्रण करा जाए। सेमानक मध्यरु कन्यार उपयुक्त पात्र बछा जाए। यज्ञ मंडपरे संकुलिता कन्यादान करने दैव विवाह कहा जाए। ब्राह्म विवाह निराडंबर होइथिला बेले दैव विवाह आडंबरपूर्ण होइथाय। तृतीय आसिला आपणकर आर्ष विवाह। आर्ष विवाह आम समाज रे बहुत दिन धरी प्रचलित थिला। आश्रमर पुओ एवं कन्या मानू ए विवाह विशेषकर ये विवाह प्राधान्य दि जाउथिला। ए विवाह
आश्रम जो कन्या को अणाଯାଉଥିଲା ସେତେବେଳେ ଆଶ୍ରମକୁ 2 ଯୋଡ଼ା ବଳଦ ବା 2 ଯୋଡ଼ା ଗାଈ ଦେଇ ସେ ଆଶ୍ରମରୁ ସେ କନ୍ୟାକୁ ଅଣାଯାଉଥିଲା। କାହିଁକି ନା ସେ କନ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ଆଶ୍ରମରେ ଯେତିକି ଉନ୍ନତି ହେଉଥିଲା ସେ ଗାଈ ବା ବଳଦ ଦ୍ୱାରା ଆଶ୍ରମର ସେତିକି ଉନ୍ନତି ହେଇପାରିବ, ଏଇଟା ଥିଲା ତାଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଆଜି ଆମ ସମାଜ ଭିତରୁ ଆର୍ଷ ବିବାହ ଲୁପ୍ତ ପ୍ରାୟ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ମଧ୍ୟ କେତେକ ବନ ଅଧିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ପ୍ରଥା ପ୍ରଚଳିତ ଅଛି। ତାପରେ ଆସିଲା ପ୍ରାଜାପତ୍ୟ ବିବାହ। ବରକୁ ଅର୍ଚ୍ଚନା କରି ତମେ ଦୁହେଁ ଗୃହସ୍ଥ ଧର୍ମ ପାଳନ କର, ଏପରି ଉପଦେଶ ଦେଇ ପ୍ରସନ୍ନତା ପୂର୍ବକ କନ୍ୟାଦାନ କରିବା ପ୍ରାଜାପତ୍ୟ ବିବାହ। ପ୍ରଜାପତ୍ୟ ବିବାହର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ବୀରପ୍ରସୂ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ କରିବା। ବିଶେଷ କରି କ୍ଷତ୍ରିୟମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରାଜାପତ୍ୟ ବିବାହକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯାଉଥିଲା। ତାପରେ ଆସିଲା ଆପଣଙ୍କର ଅସୁର ବିବାହ। ଅସୁର ବିବାହ ସମାଜରେ ଅନେକ ଦିନ ଧରି ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲା। ବରର ଆତ୍ମସ୍ୱଜନ ବା କନ୍ୟାକୁ ଅର୍ଥ ଦ୍ୱାରା ବଶୀଭୂତ କରି ନିଜର ସୁଖ ସ୍ୱାଚ୍ଛନ୍ଦ୍ୟ ପାଇଁ ଯେଉଁ ବିବାହ କରାଯାଏ ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମାଜରେ ବହୁଳ ଭାବରେ ପ୍ରଚଳିତ। ସେହିପରି ଭାବରେ ଆମେ ବିବାହ ସମୟରେ ବରର ଯୋଗ୍ୟତା ନଥାଇ ମଧ୍ୟ, କନ୍ୟାର ଯୋଗ୍ୟତା ଅଧିକା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଗରିବ ବାପ କ'ଣ କରୁଛି, ଝିଅ ବିବାହ ଦେଇପାରୁନି। ତେଣୁ କନ୍ୟାଠାରୁ ନିକୃଷ୍ଟ ସ୍ତରର ବରକୁ କମ୍ ଦାମରେ ବର କିଣିବା ଭଳିଆ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରି ସେ ବିବାହ କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ବର ଓ କନ୍ୟା ଭିତରେ ମନମେଳ ରହୁନଥିଲା। ତେଣୁ ସେଠି ଯେଉଁ ପିଲା ଜନ୍ମ ହେଉଥିଲା ଏ ସମାଜରେ ବିଭ୍ରାନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିଲା। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଗାନ୍ଧର୍ବ ବିବାହ, ଅର୍ଥାତ୍ ବର କନ୍ୟା ଉଭୟଙ୍କର ପରସ୍ପର ଆସକ୍ତିରୁ ମିଳନ ଓ ପରସ୍ପରକୁ ପତିପତ୍ନୀ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିବା କାମ ସମ୍ଭୂତ ବୋଲି ତାହାକୁ ଗାନ୍ଧର୍ବ ବିବାହ କୁହାଯାଏ। ଯେଉଁଟାକୁ ଆଜି ସମାଜରେ ଲଭ୍ ମ୍ୟାରେଜ୍ ବା ଭଲ ପାଇବା ବିବାହ କୁହାଯାଉଛି। ଏହି ବିବାହରେ କାମ ପ୍ରବୃତ୍ତି ହେଉଛି ପ୍ରଧାନ, ବିବାହ ତାର ପରିଣାମ। ତେଣୁ କାମ ପ୍ରଧାନ ହୋଇଥିବାରୁ ତତ୍ସମ୍ଭୂତ ସନ୍ତାନ କାମଶକ୍ତ, ନଷ୍ଟ ଚରିତ୍ର ଓ ବିପଦଗାମୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସପ୍ତମରେ ରାକ୍ଷସ ବିବାହ। କନ୍ୟାକୁ ହରଣ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଗୃହରେ ବଳପୂର୍ବକ ପ୍ରବେଶ କରି ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ବା କ୍ଷତବିକ୍ଷତ କରି ତିରସ୍କାର କରୁଥିବା କ୍ରନ୍ଦନରତା ଓ ଭୟଭୀତା କମ୍ପମାନା କନ୍ୟାକୁ ବଳପୂର୍ବକ ହରଣ କରି ବିବାହ କରିବାକୁ ରାକ୍ଷସ ବିବାହ କହନ୍ତି। ଏହି ବିବାହ କାମ ବା କ୍ରୋଧଜନିତ କାରଣରୁ ହୋଇଥାଏ। ଏଥିରୁ ଜନ୍ମ ନେଉଥିବା ପୁତ୍ର କନ୍ୟାମାନେ ରାକ୍ଷସ ପ୍ରବୃତ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହା ବିବାହର ନାଁ ରାକ୍ଷସ ବିବାହ। ଅଷ୍ଟମରେ ଆସିଲା ଆପଣଙ୍କର ପୈଶାଚ ବିବାହ। ଗାଢ଼ ନିଦ୍ରାରେ ଶୋଇଥିବା ବା ନିଶା ସେବନ କରି ଅଜ୍ଞାନ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବା ବା ବାଚାଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କନ୍ୟା ନିକଟକୁ ଗୋପନରେ ଯାଇ ଦୋଷିତ କରି ବାଧ୍ୟବାଧକତାରେ ବିବାହ କରିବାକୁ ପୈଶାଚ ବିବାହ କହନ୍ତି। 8 ପ୍ରକାର ବିବାହ ମଧ୍ୟରେ ଏହା ସର୍ବୋତ୍କୃଷ୍ଟ ଓ ନୀଚ ବିବାହ ଅଟେ। ଏହି ପରିଣାମରୁ ଯେଉଁ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ହୁଏ ସେ ସନ୍ତାନ ହିଂସ୍ର, ନୃଶଂସ, ମିଥ୍ୟାଚାରୀ, ନଷ୍ଟ ଚରିତ୍ର ଓ କାମାସକ୍ତ ଆଦି ବିଭିନ୍ନ ଦୁର୍ଗୁଣ ଯୁକ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ମୋଟ ଉପରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଉପରୋକ୍ତ 8 ପ୍ରକାର ବିବାହ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରଥମ 4 ପ୍ରକାର ଯଥା ବ୍ରହ୍ମ ବିବାହ, ଦୈବ ବିବାହ, ଆର୍ଷ ବିବାହ, ପ୍ରାଜାପତ୍ୟ ବିବାହ, ଏହି 4 ପ୍ରକାର ବିବାହରୁ ଯେଉଁ ସନ୍ତାନ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଅନ୍ତି ସେମାନେ ବ୍ରହ୍ମ ତେଜଯୁକ୍ତ, ଆତ୍ମବେତ୍ତା, ବିଦ୍ୱାନ, ନୀତିବାନ, ସୁଶୀଳ ଓ ଶାନ୍ତ ସରଳ ଚରିତ୍ରଯୁକ୍ତ ହେଉଥିଲା ବେଳେ ପରବର୍ତ୍ତୀ 4 ପ୍ରକାର ବିବାହ ଅସୁର ବିବାହ, ଗାନ୍ଧର୍ବ ବିବାହ, ରାକ୍ଷସ ବିବାହ ଓ ପୈଶାଚ ବିବାହ, ଏହି 4 ପ୍ରକାର ବିବାହରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ସନ୍ତାନ ହିଂସ୍ର, ନୃଶଂସ, ମିଥ୍ୟାଚାରୀ, ନଷ୍ଟ ଚରିତ୍ର ଓ କାମାସକ୍ତ ଆଦି ବିଭିନ୍ନ ଦୁର୍ଗୁଣ ଯୁକ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ବିବାହର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏକ ସୁସନ୍ତାନ ସଂସାରକୁ ଦେବା। ବିବାହର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ
ସନ୍ତାନ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ହୋଇଥିବାରୁ ଗର୍ଭାଧାନ ଏକ ଧାର୍ମିକ ସଂସ୍କାର। ବୈଦିକ ସଂସ୍କୃତିରେ ଏହାକୁ ଗୋଟିଏ ନବୀନ ଆତ୍ମାର ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାର ଭାବରେ ଆଦର ଓ ସମ୍ମାନ କରାଯାଏ। ଅଜ୍ଞାନବଶତଃ କେହି କେହି ଗର୍ଭାଧାନକୁ ଘୃଣିତ କାର୍ଯ୍ୟ ବୋଲି ମଣନ୍ତି, କାରଣ ଏହାର ପରିଣାମ ସ୍ୱରୂପ ସନ୍ତାନ ଗର୍ଭସ୍ଥ ହୁଏ। ଯେପରି ଭଲ ଗଛ ପାଇଁ ଉର୍ବର ଜମି, ଭଲ ମଞ୍ଜି, ସାର ଆଦି ଲୋଡ଼ା ହୁଏ। ଭଲ ଘୋଡ଼ା ବା ଗାଈ ନିମନ୍ତେ ବିବିଧ ଉପାୟ ଅବଲମ୍ବନ କରାଯାଏ। ସେହିପରି ବଳିଷ୍ଠ ଓ ଶାଳୀନ ସନ୍ତାନ ପାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରାଚୀନ ସମାଜଶାସ୍ତ୍ରୀମାନେ ଗର୍ଭାଧାନ ବିଧିର ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ। ଏହି ବିଧିରେ ପତିପତ୍ନୀ ଯଜ୍ଞାନୁଷ୍ଠାନ କରନ୍ତି। ଗୁରୁଜନମାନେ ନିମନ୍ତ୍ରିତ ହୋଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ପତିପତ୍ନୀଙ୍କ ଠାରୁ ଯେଉଁ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ହୁଅନ୍ତି, ସେମାନେ ପରିବାର ସମାଜର ଭାର ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ଓ ସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି କରନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ଦୁଷ୍ଟ ସନ୍ତାନ ସମାଜରେ କୁସଂସ୍କାର ସୃଷ୍ଟି କରେ। ତେଣୁ ଗର୍ଭାଧାନ କ୍ରିୟାକୁ କାମ କ୍ରୀଡ଼ା ବୋଲି ନ ବୁଝି ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତୀୟମାନେ ଏହାକୁ ସଂସ୍କାର ଆଖ୍ୟା ଦେଇଥିଲେ। ସେମାନେ ଗର୍ଭସ୍ଥାପନ ସମୟରୁ ହିଁ ଉନ୍ନତ ମାନର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ଗର୍ଭାଧାନ ବିଧିକୁ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବିଷୟ ରୂପେ ନ ବୁଝି ତାକୁ ସାମାଜିକ ଓ ଧାର୍ମିକ ସଂସ୍କାର ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବିଚାର କରିଥିଲେ। ଗର୍ଭାଧାନ ସଂସ୍କାରକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କଲେ ଜଣାଯାଏ ଯେ ଏହାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଧି ଏକ ପବିତ୍ର ଅନୁଷ୍ଠାନର ଅଂଶବିଶେଷ। ନିରୁକ୍ତକର୍ତ୍ତା କହନ୍ତି, ସନ୍ତାନ ହେଉଛି ମାତା ପିତାଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଙ୍ଗର ରସ। ସେ ସେମାନଙ୍କ ଆତ୍ମାର ପ୍ରତିବିମ୍ବ। ସେଥିନିମନ୍ତେ ପତି ପତ୍ନୀ ଗର୍ଭାଧାନ ସମୟରେ ନିଜର ସର୍ବୋତ୍କୃଷ୍ଟ ଶାରୀରିକ ଓ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ରଖିବା ଉଚିତ। ମାତା ପିତାଙ୍କ ଯେଉଁ ଅଙ୍ଗର ତତ୍ତ୍ୱ ବା ସାର ବିକୃତ ଥାଏ, ସନ୍ତାନର ସେହି ଅଙ୍ଗର ବିକୃତି ଦେଖାଯାଏ। ସବୁ ଅଙ୍ଗ ସୁସ୍ଥ ଥିଲେ ଓ ମାନସିକ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଥିଲେ ସନ୍ତାନ ପରାକ୍ରମୀ ଓ ମେଧାବୀ ହୁଏ। ତେଣୁ କୁହାଯାଇଛି, ତନ୍ମାନା ବୀଜଂ ଗୃହୀୟାତ୍, ଅର୍ଥାତ୍ ମାତା ପିତା ଯେଉଁଭଳି ସନ୍ତାନ ଚାହାନ୍ତି ସେହି ରଙ୍ଗରେ ସେହି ବିଚାରରେ ଗର୍ଭାଧାନ କଲେ ନିଜେ ତନ୍ମୟ ହୋଇଯିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଗର୍ଭାଧାନ ଏକ ପ୍ରୟୋଗଶାଳା। ନବୀନ ମାନବର ଉତ୍ପତ୍ତି ପାଇଁ ପବିତ୍ର ଯଜ୍ଞ ଗର୍ଭାଧାନ ସମୟରେ ମାତା ପିତାଙ୍କ ବିଚାର, ଗର୍ଭସ୍ଥିତି ପରେ ମାତାର ମନୋବୃତ୍ତି ସନ୍ତାନ ଉପରେ ଗଭୀର ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର କରେ। ଆମେ ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ କହିଛୁ ମହାଭାରତର ଅଭିମନ୍ୟୁଙ୍କ କଥା। ଯେତେବେଳେ 4 ମାସ ମା ଗର୍ଭରେ ଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ମା ବାପାଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ, ଆପଣଙ୍କର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଯୁଦ୍ଧ ବିଦ୍ୟା କ'ଣ? ସେତେବେଳେ ଅର୍ଜୁନ କ'ଣ କହିଥିଲେ? ଚକ୍ରବ୍ୟୁହ ଭେଦ। ଚକ୍ରବ୍ୟୁହରେ ପଶିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମା ଚାହିଁଥିଲେ, ମା ଶୁଣୁଥିଲେ, ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଚକ୍ରବ୍ୟୁହର ବାହାରିବାର ରାସ୍ତା କହୁଥାନ୍ତି ସେତେବେଳେ ମା ଶୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ମା ସହିତ ମା ଗର୍ଭସ୍ଥ ଶିଶୁ ମଧ୍ୟ ଶୋଇଯାଇଛି। ତେଣୁ ଚକ୍ରବ୍ୟୁହର ବାହାରିବାର ରାସ୍ତା ସିଏ ଜାଣିପାରିଲେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ହେଲା କ'ଣ ପରିଣାମ? ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧରେ ଯେତେବେଳେ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧରେ କୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ଦୂରକୁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଚକ୍ରବ୍ୟୁହ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ଗୁରୁ ଦ୍ରୋଣ। ସେ ଚକ୍ରବ୍ୟୁହ ଭିତରେ ପଶିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଅସମର୍ଥ ଥିଲାବେଳେ ଅଭିମନ୍ୟୁ କହିଲେ, ମୁଁ ଚକ୍ରବ୍ୟୁହ ଭିତରେ ପଶି ଯାଇପାରିବି। ଅନ୍ୟମାନେ ଯେଉଁ ଯୋଦ୍ଧାମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ କହିଲେ, ତୁମେ ପଶିଯାଅ, ଆମେ ବାହାର କରି ନେଇ ଆସିବୁ। କିନ୍ତୁ ପଶିଗଲା ପରେ କେହି ତାକୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ସେହିପରି ଭାବରେ ଅନେକ ଉଦାହରଣ ରହିଛି। ତେଣୁ ମା ଗର୍ଭସ୍ଥ ଶିଶୁ ସବୁବେଳେ ମାର ଭାବନା ଏବଂ ମାର ଶ୍ରବଣ ସହିତ ତା ଶରୀରରେ ସମସ୍ତ କୋଷ ତିଆରି ହୁଏ। ପୁଣି କୁହାଯାଏ ଯେ ଗର୍ଭସ୍ଥ ଅଷ୍ଟବକ୍ର ସମସ୍ତ ବେଦାନ୍ତ ଶାସ୍ତ୍ର ଶୁଣିପାରିଥିଲେ। ମାତା ମଦାଳସ୍ଥା ଗର୍ଭିଣୀ ଅବସ୍ଥାରେ କହୁଥିଲେ, ଶୁଦ୍ଧୁଷି ବୁଦ୍ଧୁଷି ନିରଞ୍ଜନୋଷି ସଂସାର ମାୟା ପରିବର୍ଜିତୋଷି, ଅର୍ଥାତ୍ ରେ ମୋର ପୁତ୍ର, ତୁ ଶୁଦ୍ଧ ବୁଦ୍ଧ
ନିରଞ୍ଜନ, ସଂସାର ମାୟାରୁ ନିର୍ଲିପ୍ତ। ଏଭଳି ଶୁଦ୍ଧ ମନୋବୃତ୍ତି କାରଣରୁ ମଦାଳସଙ୍କର 8ଟି ସନ୍ତାନ ବ୍ରହ୍ମର୍ଷି ହେଲେ। ଯେତେବେଳେ ପତି ତାହାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଯଦି ଆମର ସନ୍ତାନଗଣ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଲାଭ କରନ୍ତି ତେବେ ଆମର ସଂସାର ଚଳିବ କିପରି? ଏହା ଶୁଣି ମଦାଳସା ନିଜ ମନୋବୃତ୍ତି ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲେ ଓ ନବମ ସନ୍ତାନ ସର୍ବଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ କ୍ଷତ୍ରିୟ ହେଲେ। ପୁଣି ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ, ଗିଟୁ ନାମକ ଜଣେ ଖଳ ବ୍ୟକ୍ତି ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଗାରଫିଲ୍ଡଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ। ଗିଟୁର ଜୀବନ ଚରିତ ଲେଖିବା ଐତିହାସିକ କହନ୍ତି ଯେ, ଯେତେବେଳେ ସେ ମାତୃଗର୍ଭରେ ଥିଲା ତାର ମା ଗର୍ଭପାତ ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ଗର୍ଭପାତ ହେଲା ନାହିଁ, ପରନ୍ତୁ ସନ୍ତାନ ଉପରେ କୁସଂସ୍କାରର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଲା। ନେପୋଲିଅନଙ୍କ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଏ, ତାଙ୍କର ମାତା ଗର୍ଭବତୀ ଥିଲାବେଳେ ପ୍ରତ୍ୟହ ସୈନ୍ୟ ଛାଉଣୀ ଓ ସୈନ୍ୟ ଚାଳନାର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ। ସୈନ୍ୟବାହିନୀର ସମର ସଙ୍ଗୀତ ଶୁଣି ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ବୀର ଭାବନା ଉଜ୍ଜୀବିତ ହେଉଥିଲା। ଏହି ବୀର ଭାବନା ଗର୍ଭସ୍ଥ ଶିଶୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲା। ମା ଗର୍ଭରେ ଜରାୟୁ ଯନ୍ତ୍ର ଏତେ ଦୂର ଶକ୍ତ ଓ ପ୍ରବଳ ଯେ ତାହାର ଶକ୍ତି ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ସଂସ୍କାରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ। ମନୁଷ୍ୟ ଯୋନିରେ ଗର୍ଭସ୍ଥ ଶିଶୁକୁ ମାତା ପିତା ଏହି ସୋପାନରେ ଉନ୍ନତ କରିପାରନ୍ତି ବୋଲି ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ଦୁର୍ଲଭ। ନିଜ ଗର୍ଭର ନବୀନ ଆତ୍ମାର କାରଣ ଶରୀରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରି ସେଥିରେ ମାନସ ଓ ସ୍ଥୂଳ ଶରୀର ସଂଯୋଗ କରି ମାତା ଅଦ୍ଭୁତ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଆଉ ବିଶେଷକକୁ ଯାଉନି, ଏତିକିରେ ବାଣୀକି ବିଶ୍ରାମ ଦେଉଛି। ସପ୍ରେମ ଜୟଜୀ।